கர்த்தருடைய பிரசன்னத்துக்கு இன்னொரு நாளைக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். தவசக சமனா சபை புகிரகமன செஜினோ ஒரு மாதம் கடந்து போன மாதம் எங்களுடைய கூட்டம் இந்த இடத்தில் நடைபெற்றது. මාසයක් ප්‍රථමයෙන් මේ ස්ථානයේදී අපගේ ඇසුමති වුණා. நாங்கள் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். අපි ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති කරනවා. கர்த்தர் அற்புதமான காரியங்கள் செய்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ආස්කමේ කාර්යයන් කරගෙන සිටිනවා. இங்க போன முறை இருந்த அநேக பேர்கள் நீங்கள் அனுபவித்திருப்பீர்கள். ගිය මාසවලදී දැකලා ඇති கர்த்தருடைய பிரசன்னம் அவ்வளவு பலத்ததாக இந்த இடத்தில் இருந்தது. ස්වාමීන් වහන්සේ අභිමුඛයේ ස්වාමීන් වහන්සේ ක්‍රියාව මැදේ තිබුණා. இன்றும் கூட கர்த்தர் நம்மோடு பேச போகிறார். අද දවසේදී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබත් එක්ක කතා எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? කීදෙනෙක් විශ්වාස කරනවද? இன்னும் கர்த்தர் எங்களை தொட போகிறார் இன்றைக்கு இந்த நாளில் கூட. අද දවසේදී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ස්පර්ශ කරන්නට යනවා. කීදෙනෙක් විශ්වාස කරනවද? கர்த்தர் எங்களுக்கு வாக்குறுதியிருக்கிறார். கர்த்தர் எங்களுக்கு வாக்குறுதியிருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රෝධ நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. ඔබගේ නැවතවන්නෙත් නැහැ, ඔබ වතරින් எந்த சூழ்நிலையும் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கலாம். ඔබ මොන වාතාවරණයක් ආවත් எந்த பிரச்சனைகள் கூட நீங்க இந்த இடத்துக்கு මොන வந்திருக்கலாம். ප්‍රශ්න තුනක මේ ස්ථානයේ ඉන්න පුළුවන්. எந்த தொல்லைகள் பிரச்சனைகள் நாளை என்ன நடக்க போகிறது என்ற எண்ணத்தோடு நீங்க வந்திருக்கலாம். ඊට දවසේ මොකද සිදු වෙන්නේ කියලා බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව ඔබ යන්න පුළුවන්. என்னுடைய வாழ்க்கை முடிவடைந்தது என்று நீங்க வந்திருக்கலாம். මගේ ජීවිතය ඉවරයි කියලා වෙන්නට පුළුවන්. ஆனால் இந்த இடத்துக்கு நீங்க வந்தவர்கள் கர்த்தர் உங்களை உயிர்ப்பித்து அனுப்ப போகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වෙනස් කළ යන්න යනවා. கர்த்தர் உங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பை கொடுத்து அனுப்ப போகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු දීලා යන්න යනවා. கர்த்தர் உங்களை உற்சாகப்படுத்தி அனுப்ப போகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ජලිත කවින් යන්න எத்தனை යනවා. பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? நான் கர்த்தரோடு இருக்க போறேன் என்று. කීදෙනෙක් සූදානම් සිටිනවද? நாங்கள் யாவரும் எழுந்திருப்போம் இந்த இடத்தில். நாங்கள் யாவரும் எழுந்திருப்போம். අපි සාමගම නැගිට සිටිමු. நாங்கள் தேவன் இந்த இந்த மாலை நேரத்தில் நாங்கள் ஒரு விசை கண்களை மூடி අපි මේ අවස්ථාවේ සන්ධ්‍යා මොහොතේ අපි எங்கள் ආස්වාදයෙන් இதயங்களை திறந்து අපි අදවත විවෘත කරමින් நாங்கள் ராஜாதி ராஜாவை வரவேற்க போகிறோம். ඒ රජුගේ රජුට ප්‍රශංසා කරන්නට යනවා අපි. நாங்கள் தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். අපි දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන්නට යනවා. உற்சாகமாக நமஸ்கரித்து நாங்கள் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்க අපි போகிறோம். ජලිත කමින් යුතුව නමස්කාර කරමින් அவர் ස්වාමීන් செய்த වහන්සේ எல்லா නමස්කාර කරනවා. நன்மைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்த போகிறோம். ස්වාමීන් වහන්සේ කරපු හැම දෙයක් නිසා ස්තුති அவர் කරන්නට செய்த எல்லா යනවා. கிருபைகளுக்காக நாங்கள் தேவனை நன்றி ස්වාමීන් செலுத்த වහන්සේ කරපු போகிறோம். හැම කරුණා ක්‍රියාව නිසා ප්‍රශංසා කරන්නට යනවා අපි. நாங்கள் யாவரும் இதயங்களை திறந்து අපි හැමෝම හදවත විවෘත உள்ளத்தின் කරමින් ஆழத்திலிருந்து අපි අදවත කැපුරේ நாங்கள் தேவனை தேட போகிறோம். අපි දෙවියන් වහන්සේ සොයන්නට යනවා. நாங்கள் கூட்டத்தை தொடங்க முன்பதாக අපි ලැස්ම ආරම්භ කරන ප්‍රථමයෙන් சகோதரன் ருஷானை அழைக்கிறேன். සහෝදර රෝෂාන්ව කැඳවනවා. ஜெபித்து கூட்டத்தை தொடங்குவோம் என்று. යාඥා කරන මෙන් हालेलुया प्रशंसा वේවා මුළු විශ්වයේම ඕකාර ਸਰව බලධාරී දෙව් ධානී ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍ර අපේ එකම ගැලවුම්කරු නාසරයේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශුද්ධ බලවන්ත නාමයෙන් ස්වාමිනී මේ යාඥා කාලය ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමිනී අපේ යාඥා වසලා දවසේ ඔබ වහන්සේ විසඳුම් දෙන්න යන සාසුති ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ වචනය කියන දෙක ලේකම් පොතේ දැනදු මෙම ස්ථානය කරන යාඥාව මම ඇසීමි. දැනදු මෙම ස්ථානය කරන යාඥාව මම ඇසීමි. ස්වාමිනී වහන්සේගේ වචනය කියනවා ඒ මාගේ නාමයේ දරන සෙනග තමන්ගේ නපුරු මාර්ග අතහැර ස්වර්ගයේ දෙස බලලා ඔවුන් යාඥා කරලා කනලව් කරන විට මම ස්වර්ගයේ කවුළු කරලා ඔවුන්ගේ යාඥාව අසලා ඔවුන්ගේ දේශය සුව කරනවා කියලා. ස්වාමිනී අද දවසේ ස්වාමිනී අපි ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ යටත් වෙනවා. අපි සම්පූර්ණයෙන්ම හිස් වෙනවා. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ පුරවන්න ස්වාමිනී අපි යටත් වෙනවා ස්වාමිනී. යේසුනි දවසේ ඔබ වහන්සේ සේවය කරන මොහොතේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ වෙතට ආපු කිසි කෙනෙක් මගේ දෙවියන් වහන්සේ හිස්සකින් ගියේ නැහැ. එදා පියාණනි ඔබ වහන්සේ වෙතට ආපු මේ පව්කරුවෝ ඒ රෝගී වූ අය ස්වාමිනී සුංගමය කරන්න ස්වාමිනී විවිධ ඒ පීඩා යක්ෂ බල පීඩාවෙන් ආපු අය ස්වාමිනී ඔව් නිදහස් වුණා. මන්ද ඔබ වහන්සේ යෙහෝවා රාෆා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ සුව කරන දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපේ සියලු හිඟකම් දන්න දෙවියන් වහන්සේ අපේ අමාරුකම් දන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ වචනේ කියනවා
මම නුඹේ යාඥාව ඇසිමි. මම නුඹේ කඳුළු දුටිමි. මම නුඹ සුව කරන දෙවියන් වහන්සේ කියලා. ආබ්‍රහම්ගේ දෙවියන් වහන්සේ, ඉසාක්ගේ දෙවියන් වහන්සේ, යාකෝබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේ අපි ඔබ වහන්සේගේ නාමය ප්‍රකාශ කරන මේ සෙල්ක මාගේ ස්වාමිනී. වහන්සේගේ වචනේ කියනවා නුඹලා මාගේ නාමය සඳහන් කරන තැන ලැබිලා මම නුඹලාට පිළිතුරු දෙලා නුඹට ආශිර්වාද කරනවා කියලා ස්වාමිනී. වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමී නමස්කාර කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ සිතුවිලි ඔබ වහන්සේ මේ මොහොතේ ආත්මයෙන් වහන්සේ තුළින් වහන්සේ පුරවන්ට යන්නේ සාසුකි ස්වාමිනී. ඒ ගායන ගීතිකා ඒ නමස්කාරයේ යාඥාව තුළින් ස්වාමිනී තවත් ඔබ වහන්සේට ලං වන පිණිසම ඒ යාඥාව පාවිච්චි කළ මැනව ස්වාමිනී. මේ සියල්ල කැප කළ බාර කරන්නේ අප වෙනුවෙන්ම කල්වාරි කුරුසියේ පූජා වුණු නාසරීය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශුද්ධ බලවන්ත නාමයෙන් ආමේන්. Hallelujah. உங்கள் யாவரும் கரங்களை உயர்த்தி தேவனுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்த போகிறோம். අපි සෑම කෙනෙක්ම දයාතොස්වල ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන්න இந்த යනවා. இடத்தில் யாவரும் கரங்களை உயர்த்தி මේ අවස්ථාවේ සෑම කෙනෙක්ම நான் ஒரு දයාතොස්වල விஷயங்கள் வாயிலை திறந்து අපි ස්වාමීන් වහන්සේට මුඛයෙන් විවෘත කරමි. நான் சொல்லும் இயேசுவே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. අපි කියමු ජේසුස් අපට நீர் ස්තුතියි. செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறேன் ராஜா. ආශිර්වාදයක් නිසා අපට ස්තුතියි. நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தீர் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. වහන්සේට ආශිර්වාද எனக்கு சுகத்தை கொடுத்தீர் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. எனக்கு பலத்தை கொடுத்தீர் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. நீரே ராஜாதி ராஜா. எங்கள் தேவாதி தேவா நீர் மாத்திரம். என் தகப்பன் நீர் மாத்திரம். நன்றி செலுத்தும் ஒவ்வொருவரும் நன்றி செலுத்தும். நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தும். அவர் உயிரோடு எங்களோடு இருக்கிறார். அவர் உயிருள்ள தேவன். எங்களோடு இருக்கும் தேவன். எங்களை கைவிடாத தேவன். இன்னும் எந்த பிரச்சனை சூழ்நிலை இருந்தாலும் நீங்கள் தேவனிடம் கேட்கும் போது தேவன் அதற்கு பதில் கொடுப்பார். தேவன் அதற்கு பதில் கொடுப்பார். நம்ம விசுவாசத்தினால் நம்ம தேவனை நன்றி செலுத்துவோம். நன்றி என்று சொல்லுவோம். உங்களுக்கு இன்னைக்கு சுகம் வேண்டுமா? உங்களுக்கு இன்றைக்கு விடுதலை வேண்டுமா? உங்களுக்கு இன்றைக்கு உங்களுடைய கட்டுகளிலிருந்து விடுதலை வேண்டுமா? உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் வேண்டுமா? உங்களுடைய தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டுமா? நீங்க வாயில திறந்து கேளுங்க. நீங்க சொல்லுங்க இயேசுவே இருக்கிறேன் ஆவியானவரே. இதோ உங்க பிரசன்னத்தில் இருக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஹalleluya. ஒரு விஷயம் கேட்போம். எல்லாரும் வாயில திறந்து கேட்போம். எல்லாரும் வாயில திறந்து கேளுங்க. எல்லாரும் கேளுங்க. இயேசுவே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. பரிசுத்த ஆவியே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. கேருபீன்கள் சேராபீன்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே. அல்பாவும் ஒமேகாவுமான தேவமே.
கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Hallelujah. 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 துதிக்கிறோம் ராஜாவே. துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Pastor Sam Samidu Nama. Pastor Sam Samidu Nama. Pastor Sam Samidu Nama. Usasene. Pastor Sam Samidu Nama. Pastor Sam Samidu Nama. Pastor Sam Samidu Nama. Usasene. ඒක විශ්වවිද්‍යාලයේ මාගේ හදවත පිරිකිරනවා කියලා කියනවා. ஆனா பாடல் மட்டும் தான் வர்றது. නමුත් ගීතිකාව පමණයි කියන්නේ. இதயத்துல எல்லாம் ஃபுல் டல்லா அப்படி இருக்கு. හදවත සියල්ල ඒ නිවදිනවා. மூடி கிடக்குது. ඒ වැසී තිබෙනවා. சிந்தனைகள் எங்கெங்கயோ இருக்குது. අපේ සිතුවිලි එහෙම තිබෙනවා. ஆனா இந்த வார்த்தைகள் மட்டும் நாங்க வந்து வெளியே வந்து கொண்டிருக்கிறது. අපේ වචන පමණයි එළියට එන්නේ. கர்த்தர் என்னில் செய்த நன்மையால் ස්වාමීන් වහන්සේ මහාට කළ සම්පතේ. சின்ன ஒரு பயிற்சி ஒன்று செய்ய போகிறோம். අපි ක්‍රියාවක් කරන්න යනවා. நாங்க இப்ப மறுபடியும்
பாடலை பாட போகிறோம். අපි නැවත ගීතිකාව ගායනා කරන්න යනවා. பாட முன்பதாக ඒ ගායනා කරන ප්‍රථමයෙන් எத்தனை பேர் சொல்லலாம் கர்த்தர் கல நன்மைகள் வாழ்க்கையில் செய்திருக்கிறார்? කීදර කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මහත් දේවගේ ජීවිත කර තිබුණා කියලා. இன்றைக்கு இருக்கிற யாராவது இந்த கூட்டத்துல අද මේ யார் இந்த கர்த்தர்? කවුද මේ දෙවියන් වහන්සේ? யார் இந்த இயேசு? කවුද මේ எனக்கு යේසුස්? என்ன நன்மை கிடைச்சிருக்கு? මට මොකද යාපත அப்படி ලැබෙන්නේ? நீங்க நினைச்சிருந்தா ඔබ මේ විතරව නම් இந்த கூட்டத்தை விட்டு வெளியே போகும்போது මේ රැස්වීම වල යද්දී நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பெற்று தான் போவீங்க. ආශිර්වාද Hallelujah! හalleluya Hallelujah! හalleluya இறந்து போன மனிதரையும் ஆண்டவர் எழுப்பினார். இறந்து போன மனிதரையும் ஆண்டவர் எழுப்பினார். ඒ මරණව කිනා ස්වාමීන් වහන්සේ නැගිටුවා. எத்தனை பேர் என்னோடு இருக்கிறீங்க? කීදෙනෙක් எத்தனை பேர் පාවිච්චි என்னோடு இருக்கிறீங்க? කීදෙනෙක් මාසම සිටිනවා? அடுத்த 2 மணித்தியாலங்கள் එලක පැය දෙක நான் கர்த்தரோடு தான் இருக்க போகிறேன். Hallelujah! හalleluya හalleluya வெளியில என்ன நடந்தாலும் எனக்கு இப்ப கவலை இல்லை. එළිය මොන වුණත් කලබලයි. உலகம் 2 3ஆக பிளந்து போனாலும் பரவாயில்லை. මේ ලෝකේ දෙකවුණත් කමක් නැහැ. ஏன்னா நாங்க தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கிறோம். අපි දේව සමග ඉන්නේ. So நீங்க சொல்லலாம் අද ඔබ කියන්න පුළුවන්. அந்த 2 வாழ்க்கையில என்ன செய்திருக்கிறார்? යේසුස් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ මොකක්ද என்ன කරේ? நன்மைகள் என்ன செய்திருக்கிறார்? මොනවද යාපත කරේ? அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சு கொண்டிருக்கலாம். ඔබ අද කල්පනා කරන්න ஆனா පුළුවන්. இந்த கூட்டத்தை விட்டு வெளியே போகும் போது නමුත් මේ රැස්වීම වල වෙලෙට යද්දී கர்த்தர் உங்களோடு பேச ස්වාමීන් போகிறார். වහන්සේ எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? කීදෙනෙක් කියන සූදානම් Hallelujah! හalleluya இன்றைக்கு நாங்கள் பாடும் நேரத்துல අපි ගායනා කරන විදිහ ஆராதிக்கும் நேரத்தில் நமஸ்කාර කරන அவரை විදිහ நன்றி செலுத்தும் ඒ நேரத்தில் සමග ප්‍රශංසා කරන எங்களுடைய විදිහ இதயங்களை நாங்கள் திறக்க අපි போகிறோம். අද විවිධ நாங்கள் කාර්යයන් சொல்ல போகிறோம். இயேசுவே ජේසුනි நான் இன்னைக்கு ஆயத்தமா මම இருக்கிறேன். සූදානම් සිටිනවාද என்னவோ என் வாழ்க்கையில ஒன்றும் நடக்கல. මගේ ජීවිතේ මොකද සිදුුනේ නැහැ ஆனா இன்றையிலிருந்து எனக்கு நடக்க போகிறது. නමුත් අද ඉඳ සිදු වෙන්න යනවා Hallelujah! හalleluya இப்ப இந்த கையை உயர்த்தினவங்க ஒவ்வொருவரும் ඔබ දැනට සෝසෙදලා நீங்க ஒரு விஷயம் கர்த்தர் என்ன செய்தார் என்று இப்ப நினைச்சு கொள்ளுங்க. ඔබට ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද කරේ කියලා සීකල බලන්න. கர்த்தர் கடந்த காலத்துல இல்லை கடந்த வருடங்கள் இல்லை கடந்த உங்களுடைய தசாப்தங்களில் செய்த ஒரு நன்மையான காரியத்தை நினைச்சு கொள்ளுங்க. ගෙවිගේ කාලය තුල ගෙවිගේ අවුරුද්දේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවිතේ කරපු යාපතව සිහි කරගන්න. அதை நினைச்சு கொண்டு நான் இப்ப இந்த பாடலை பாட போகிறோம். ඒක සීකල මේ ගීතිකාව ගායනා කරනවා. හalleluya. கர்த்தர் பல ஆசீர்வாதங்கள் செய்திருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ බලවන්ත කාර්යයන් කර තිබෙනවා. கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது கர்த்தர் எங்களோடு இருந்திருக்கிறார். ඒ දුකේදී සිටි ස්වාමීන් වහන්සේ සමසිත ගත්තා. நோய் நொடியில் இருக்கும்போது சுகத்தை ඒ கொடுத்திருக்கிறார். රෝගීදී සිටි ස්වාමීන් වහන්සේ සුවය දුන්නා. இப்படியே ஒரு 3 மணித்தியாலம் கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கலாம். මේව පැතුරක් ස්වාමීන් වහන්සේ කරපු දේ කියන්න යන්න පුළුවන්. ஆமென். எத்தனை பேர் என்னோட இருக்கிறீங்க? ආමෙන් කියන මාසම සිටිනවා. Hallelujah! හalleluya. கர்த்தர் என்ன நன்மை உங்களோட வாழ்க்கையில் செய்தார்? ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද යාපත කරපු ජීවිතේ அதை நான் இப்ப எண்ணிக்கொண்டு ඒක සීකල මේ நான் மறுபடியும் பாட අපි போகிறோம். නැවත ගීතිකාව ගායනා කරනවා. ආමෙන්. கர்த்தர் என்னில் செய்த நன்மையாகும் நினைத்தால் என்னுள்ள போகுதே. Hallelujah! துதிப்பேன் என் ரட்சகரே. இயேசு ஸ்நானரே. இயேசு ஸ்நானகரே சமோரே. நாதே சிவனவிட்டு மனே ஆத்மகியை. Hallelujah! இயேசு ஸ்நானரே விசா. ஜகஜரம் துமா. Sorry, Tuma. Jesus, 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 Jesus. Oh, Raja Tuma. Raja Tuma. Sorry, Tuma. Jesus, 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 Jesus. Oh, Raja Tuma. Jesus, 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 oh, Raja Nama, Raja Raja Nama, Deva Deva, Deva Nama, Jesus, 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 oh, Raja Nama, Hallelujah, oh, Karalita Nimshamai, Karalita Nimshamai, Hallelujah, Hallelujah, oh, Nandri Yesu, Nandri Hallelujah, Hallelujah. Swami Vansege Toratu Pulling at the knee. There's a sound that reads city. There's something in that mood I was like here. Pretty living my Santosh.
நாங்கள் எங்களுடைய உதயத்தில் ஓடுகிற ரத்தம் எங்களுடைய உடல்
இன்றைக்கு என்னுடைய உடலுக்கு என்ன நடக்கும் என்று எனக்கு தெரியாது. අපගේ ශරීරයට මොකක් වෙනවද දන්නේ எந்த නැහැ. நொடியில் நோய்வாய்ப்பட்டு போவோம் என்று தெரியாது. මොන අවස්ථාවේ රෝග ඇති වෙයි කියලා දන්නේ எந்த නැහැ. நொடியில் எங்களை அறியாமல் என்னுடைய வாழ்க்கையை எங்கே கொண்டு போகும் என்று தெரியாது. කොයි ආකාර කුමන ජීවිතයක් යගෙන அது යන්නේ නැහැ. ஒன்றும் காசு பணத்தின் மூலமா எங்களுக்கு அதை மீட்டுக் கொள்ள முடியாது. ඒක මුදල් වලින් ඒව ගන්න බෑ. இன்றைக்கு கர்த்தர் மாத்திரமே, ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ அவர் පමණයි. கொடுத்த கிருபை மாத்திரமே, ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාව அவருடைய පමණයි. தயவு ඒ மாத்திரமே, ස්වාමීන් වහන්සේ දයාව அவருடைய පමණයි. தயவினால் மாத்திரமே நீங்க இன்றைக்கு நின்று ස්වාමීන් වහන්සේගේ கொண்டிருக்கிறீர்கள். දයාව නිසා ඔබ මෙතන සිටගෙන ඉන්නේ. அவர் சொல்லுகிறார், ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා என் மகனே, මගේ පුත්‍රයා என் மகனே, මගේ දුව கூப்பிடு நீ මම අඬගස්සන්න பதில் கொடுப்பார், මම පිළිතුරු දෙනවා. குறைவதெல்லாம் நிறைவாக்குவார். ගඩොඩ සියල්ල අඩු කරනවා. உண்மையாக தேடுவோர்கள் සැබෑ සොයනවා. உள்ளத்தில் வந்திடுவார். අදෝද පැමිණේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා. கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம். கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம். இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார், எல்லோரும் கொண்டாடுவோம், கை தட்டி நாம் பாடுவோம். இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார், இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார், எல்லோரும் கொண்டாடுவோம், கை தட்டி நாம் பாடுவோம். சதுருவேவோம் 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 கீராயவோம். சதுருவேவோம் சதுருவேவோம் கீராயவோம். பிலிந்துவே அடகசன நிகசியத சபையை பிலிந்துவே அடகசன நிகசியத சபையை சருவிம சரஹேனா அதவதுரவனிலே சருவிம சோயஹேனா அதவதுரவனிலே. சதுருவேவோம் 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 துகஅமதுகட கீகாயவோம். சதுருவேவோம் சதுருவேவோம் துகஅமதுகட கீகாயவோம். கூப்பிடு பதில் கொடுப்பார், குறைகளெல்லாம் நிறைவாக்குவார். கூப்பிடு பதில் கொடுப்பார், குறைகளெல்லாம் நிறைவாக்குவார்.
உங்கள் வாழ்க்கை மேல் தேவன் தொட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஐயோ, என் வாழ்க்கை முடிவடைந்து போய்விட்டதே. ஐயோ, எனக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகளே. என் பிள்ளைகளோட பிரச்சனைகளே. என் குடும்பத்துல பிரச்சனைகளே. என் கணவன் மனைவி மத்தியில் பிரச்சனைகளே. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், என்னிடம் வா. என்னிடம் வா. இப்பொழுது இதே மணித்தியாலம், இதே தருணம், இந்த தருணத்தை விட்டு விடாதீங்க. ஒவ்வொருவரும் இயேசுவை கேளுங்க. இயேசு தொடுகிறார் உங்களை. அவரை தொடுகிறார். அவரை தொடுகிறார். அவருடைய சித்தம் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை தேவனோடு கூட கிட்டி சேருவதற்கு அவர் உங்களை அன்பு செலுத்துகிறார். உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க சொல்றீங்கன்னா, ஐயோ, யாரும் என்னை அன்பு செலுத்துறது இல்ல, நான் தனியா போயிருக்கிறேன், யாரும் பேசுறாங்க இல்ல, தள்ளிவிட்டு இருக்கிறாங்க. சகோதரியே, கர்த்தர் உங்களை இப்பொழுது தொட்டு கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது உங்களுக்கு அன்பு செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது உங்களுக்கு அன்பு செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். இயேசு சொல்லுகிறார், நான் உன்னை என் பாத கையில் நான் வரைந்து வைத்திருக்கிறேன். உன்னுடைய பேரை நான் ஏற்கனவே நீ பிறக்க முன்பதாக எழுதி வைத்திருக்கிறேன். நீ என்னுடைய பிள்ளை என்று தேவன் சொல்லுகிறார். கரங்களை எடுத்து சொல்லுங்க, இயேசுவே, உம்மிடம் வருகிறேன் ஆண்டவரே, உம்மிடம் வருகிறேன் ஆவியானவரே, உம்மிடம் வருகிறேன் ஆவியானவரே. ஹalleluya. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களோடு வசைபாடி கொண்டிருக்கிறார். அவர் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது தேவனை கேளுங்க, இயேசுவே, என்னை தொடும் ஆவியானவரே, அனுபவிக்கும் பார்க்க வேணாம், அனுபவிக்கும் பார்க்க வேணாம். நமஸ்கரிக்க போகிறோம், ஆராதிக்க போகிறோம், அவருடைய நாமத்தை மகிமை செலுத்த போகிறோம். அவர் மகிமை செலுத்துங்க. உங்களுடைய வார்த்தையில தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துங்க. இயேசுவே, நீர் பெரியவர், நீர் வல்லவர், நீர் நல்லவர் ஆண்டவரே. என்னோடு இருக்கும் தேவன், நான் உம்மை காணாவிட்டாலும் நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர்கள். என்னிடத்தில் இருக்கிறீர்கள். பிரச்சனைக்கு ஊடாக, குழப்பத்தின் கூடாக என்னோட காதுகளில் வந்து பேசுகிறீர்கள். காதுகளில் வந்து நீ பேசுகிறீர்கள். உணர்த்துகிறீர்கள். ஆண்டவரே, நான் எப்பயோ இறந்து போயிருக்கணும். நான் எப்பயோ இறந்து போயிருக்கணும். நான் எப்பயோ உலகத்தை விட்டு போயிருக்கணும். உமது கிருபையினால, உமது கிருபையினால என்னை சேர்த்துக் கொண்டீர் ஆண்டவரே. யாவரும் கரங்களை உயர்த்துவோமா? உண்மையாகவே இயேசுவுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். நான் சொன்னதாக செய்யாதீங்க, நான் சொன்னதாக செய்யாதீங்க. உண்மையாகவே கரங்களை எடுத்து சொல்லுங்கள். இயேசுவே, எனக்கு புதிய வாழ்க்கை நீ எனக்கு தரப்போகிறேன். என் வாழ்க்கையை மாற்றப் போகிறேன். கடந்த 6 மாதங்கள் ஏனோ தானோ போய் கொண்டிருந்தது. ஆனால் வரும் 6 மாதங்கள் உம்மோடு சேர்ந்து உதவி செய்வார். வரும் 6 மாதங்கள் உம்மோடு கிட்ட நெருங்க உதவி செய்வார். ஹalleluya. கடவுளை உயர்த்துவோம். அவருக்கு உண்மையான நண்பன், அவர் உண்மையான நண்பன் எங்களுடைய. ஹalleluya. ஹalleluya. பரிசுத்த ஆவியானவரே, பரிசுத்த ஆவியே, எங்களுடைய ஆவியானவரே, நன்றி இயேசுவே. ஜீவத்தண்ணீர் நீரே, ஆலோசனை கர்த்தரே, ஆலோசனை கர்த்தரே, நீர் ஆளுகை செய்யும்.
Stay